पंजाबी लोक संगीत के खेत्र दे विच कुछ ऐसियां रूहां साडे कोल रहीआं ने जिन्हां नूं बहुत घੱਟ लोग जाणदे ने या जिन्हां दी अज़मत बारे साडा ज्ञान बड़ा थोड़ा है। कुछ मेरे सुभाग कह लो या सबब कह लो कि उन्हां विचों एक रूह नाल मेरा वास्ता 1978 च पिया जब मैं कविता पाठ रिकॉर्ड करवाने वास्ते आकाशवाणी जलंधर गया तो मीशा जी कोल SS मीशा जी कोल इंग्लैंड तो एक दोस्त कुलदीप तखर आए हुए सी। कुलदीप तखर होरी संगीत के बहुत बड़े संभालकार सी और इंग्लैंड दे विच कोई ऐसी महफिल नहीं होनी जिहड़ी उन्हां दे घर च संगीतकारां दी ना लगी होवे, भावें वो उन्हां वक्तां दे विच चढ़दी उम्र दा नुसरत फतेह अली खान साहब सी, गुलाम अली साहब सी या जगजीत सिंह सी या ईवन शिव कुमार बटालवी भी जदों कदे उत्थे इंग्लैंड एक बार गए तो वह भी कुलदीप तखर दे मेज़बानी का ही आनंद कुछ समय लेंदे रहे। कुलदीप तखर क्योंकि मैनू इस करके जानते सी क्योंकि मैं भी उन्होंने दिनों RC मैगजीन छापदा हुंदा सी और उन्होंने भी कदे ना कदे कोई रचना पापा प्रीतम सिंह जी RC भी छापिया करते सी और कुलदीप तखर इस साकों मैनू बहुत मुहब्बत नाल मिलिया और पहली बार मिलिया करके ਉਹਦਾ जी करता सी कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। मीशा जी ने प्लान पहले किया होया सी कि बीबी नूरा जी उस वक्त संगीत की उभर रही तो नहीं कह सकता नवी नवी पछाणी हुई रूह सी जिस दी इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वास्ते कुलदीप तखर ने मंग की और मीशा जी कह लगे कि आप शाम को चलते हैं। मैं लुधियाने परतना सी पर ना परत्या, मेरा लालच अपना कि मैं बीबी नूरा होरां नूं घर जाके मिलांगा और आप अखी वेखांगा कि किस माहौल च रह रहे हैं। उन्होंने बारे किस्से तो बहुत सुने सी कि बहुत गुरबत की जिंदगी हंडा रहे ने, घर दे विच सहूलतां दी कमी तो एक लफ्ज़ बहुत निक्का जिहा मतलब कुछ भी मानण योग नहीं है जिहड़ा वो रोशनी हीण इलाके दे विच वो एक चिराग वाली बैठी है कला का एडा वड्डा कि उस दी रोशनी दे विच भविख पीढ़ियां तुर सकणगियां और तुरदी तुरदी कहानी अज दियां नूरा सिस्टर्स तक पहुंच जाएगी, चाहे वो उन्हां दियां तिन्ने मैं कहांगा वारिस ने या उन्हां दी अपनी धी स्वरन नूरा सी जिसका पुत्र अगों गुलशन मीर जिस दियां धीआं तिन्ने गा रही ने। असीं सारे जानते हैं कि बीबी नूरा दा अंदाज जिहड़ा वो लोक अंदाज सी, वो पीरां फकीरां वाला अंदाज सी। बीबी नूरा के घर जो असीं गए तो मॉडल हाउस के नेड़े उहदा घर सी आबादपुरा इलाके दे विच ते इक्को ही कमरा सी छोटा जिहा जिहदे अगों दी एक नाली वगदी सी जिन्होंने साडे माझे वाले पिंडां वाले वहणी कहिंदे ने और वो तरक्की हुई सी बो मारदी सी जिस दे कंढे ते उहदा घर सी या बिल्कुल जिथे उहदा चुल्हा चौंका सी उहदे कोल दी ओह नाली वगदी सी। उत्थे ही जदों असीं अपड़े तां पहला तो रस्ते साडा लंबरेटा स्कूटर से जो मीशा जी वाला उस दा पहिया अगला गारे च फस गया, मैं अगले पासे चुक्या, तखर ने मगले पासों धक्का लाया तो किते मीशा जी के नाल लग के असीं उस घर अपड़न च कामयाब होए। तुसीं अज परेशान होवोगे मेरा शरीर वेख के कि किवें तुसीं तीन जणे एक मोटरसाइकिल स्कूटर ते बैठे होवोगे, पर सच है कि उदों मैं भी छीटका ही सी, बहुता कोई होण वाला शरीर नहीं सी। उदों बहुत सैट सी काम सारा। जब नूरा जी के घर पहुंचे तो नूरा जी नूं बिठाउण लई थां ना लभे कि मीशा जी एडे वड्डे अधिकारी ने रेडियो के, इन्हां नूं कित्थे बिठावां ते मैनू शब्द याद आया गुरु नानक पातशाह का, ते साहिब की बात जे आखे कहो नानक कह दीजिए, शीश वड्डे कर बैसन दीजिए, बिन सिर सेव करीजिए। तो बिल्कुल यही कैफियत मन की नूरा जी की सी और नूरा जी ने सानू उत्थे जदों बिठाया अपने एक मंजा डाह के अपने बहुत नेड़े, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि चाह पियानी है पानी पियाना है। उन्होंने एकदम कहते मीशा जी गीत सुनने ने। मीशा जी ने कहा हाँ नूरा मैं भैणे तेनू घर बह के सुनना चाहता सी तां करके मैं तेरे कोल इत्थे आया और ये कुलदीप तखर मेरा मित्र है, ये तेरे दर्शन करना आया, तेरे गीत सुनना आया, थोड़ा हिस्सा विचों रिकॉर्ड भी करेगा। असीं तिन्ने उस मंजे ते बह गए। नूरा जी ने आवाज मारी अपने पुत्रां नूं, असली ना तो पता नहीं पक्का ना की होएगा पर मैनूं जिन्ना धुंधला जिहा याद है, उन्हें आवाज मारी वे संतरे वे माल्टे वे पुत आ वे ढोलकी बजा वे मैनूं नाल ताल दे, हारमोनीअम आप प्ले करन लग गए।
और उन्होंने पहला ही अलाप जो लिया तो इंज लग्या कि अंबर तक पहुंचती एक हूक जिहड़ी है वो रब नूं जगाउण वाली हूक नूरां दे कंठ चों निकली है। बीबी नूरा ने बंगिया वाले हशमत शाह होरां दा कलाम छेड़िया, कुल्ली राह दे विच पाई असां तेरे कि आउंदा जांदा तकदा रवे। कुल्ली राह विच पाई असां तेरे ते आउंदा जांदा तकदा रवे, ओ कुल्ली राह विच पाई असां तेरे। फिर होर अनेकां गीत गाए जिस चों बहुत सारा हिस्सा कुलदीप तक्खर होरां रिकार्ड किया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਰਿਕਾर्ड ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਕੁਗਿਆਣਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚਿੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਨੂਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ ਨੀ ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਿਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ ਨੀ ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਿਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੂਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1979 ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਕਾਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਚੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਟ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੱਚੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਬੂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਟੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਨੂਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਗਾਇਕਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਮਰਾਸਣ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਵਾਂਗ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਰੀ ਕਸਬ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੂਰਾਂ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸੂਰਜਮਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 50-55 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨੂਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੇਕ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 1979 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1971-72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ LP ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਇਮਰੋਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂਰਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ HMV ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਕੁ 85 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਇਲਟੀ HMV ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਬਿਨੋ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਬਿਨੋ ਤੁੰਬਾ ਵਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰ ਬਿਨੋ ਤੁੰਬਾ ਵਜਦਾ ਨਾ। ਨੂਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪੜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਨੂਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਤੱਖਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀੜੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੱਗਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ, ਨੂਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੜ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਾਲਚੰਦ ਯਮਨਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਔਰ HMV ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਨੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੂਰਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਨਾਲ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੂਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਵੜੇ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਵੜੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਝਿਜਕੀ ਸੰਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ NM ਭਾਟੀਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਔਰ SS ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ AC ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, NM ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਸ਼ਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੂਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ NM ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਜਦ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਭਾਲ 'ਚ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਦੀ ਫਕੀਰਨੀ ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਸਿਰਫ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਵਜਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਭਾਬੀਏ ਤਾਨੇ ਰਾਂਝਣ ਰੁੱਸ ਜਾਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਭਾਬੀਏ ਤਾਨੇ ਰਾਂਝਣ ਰੁੱਸ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤ ਉਸਨੇ ਗਾਏ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਟੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੀਆਬਾਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨੂਰਾ ਜਦ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਕਤ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 40-45 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂਰਾ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਬਣਾ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਗੀਤ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਕੰਠ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਭਾਲਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਨੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ, ਸਵਰਨ ਨੂਰਾ ਨੇ, ਉਸ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਰਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਰਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ, ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰਸ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਰਿਤੂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੂਰਾ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਚੰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਬਣਾ ਦੇ ਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬੋਲਦਾ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਆਖਦਾ। ਉਸ ਫਕੀਰਨੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੰਠ ਵਾਲੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਵਈਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਬਚ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਚੇ ਕੰਠ ਵਾਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੰਠਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾਰ ਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ